जिसनों मत आवे सो सतगुर बाहें समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बल शलन सबल मलन। भगत फलन कान कुंवर नेह कलंक बजी डंक। चढ़ो दल रविंद जियो राम रमण दुरत दवन। सकल पवन कुशल करण सर्वभूत आप ही देवाद देव। सहस मुख फनिंद जियो जरम परम मछ कछ। हो विरा जमुना के कूल खेल खेलियो जिन गिंद जियो। नाम सार हिये तार तज विकार मन ज्ञान। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो जरम करम मछ कछ हो विराम। जमुना के कूल खेल खेलियो जिन गिंद जियो। नाम सार हिये
सतगुरु सतगुर गोविंद जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पटां दे सवैये इस बाणी दी विचार सिंह साहिब प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। अज गुरु कलगीधर पातशाह जी दे छोटे साहिबजादे साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा है। आप समूह संगत नूं, समुचे सिख जगत नूं, समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख लख वधाइयां होण। इस महीने की संग्रांद 15 तरीक नूं है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं नहीं कछौ नहीं किछ आह न मोरा अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। जागत जो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी विच बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे पावन चरण छो प्राप्त गुरु दरबार विच हाजरियां भर रहे अते देश विदेश विच चढ़दी कला टाइम टीवी राही गुरु ग्रंथ साहिब की चल रही लड़ीवार शब्द विचार का लाहा ले रहे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, कलगीधर पातशाह हजूर की बख्शिश की गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर तो वरोसाए हुए गुरु दे शब्द की काल कमाई दे राही गुरु की किरपा के पात्र बन के गुरु जोत नाल निवाजे हुए ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञानी गुरु जोत रूप पट साहिबान दे मुखारबिंद तो उचारण हुई हुई है तुर्की बाणी का सवैया के रूप विच लड़ीवार विचार प्रवाह इहदे विच पट गयंद जी दे मुखारबिंद तो उचारण किए हुए सवैया की विचार चल रही है। जिवें मैं आप जी नूं बेनती करता है ये सवैये केवल ते केवल सानू इस मकसद नाल बख्शिश होए ने कि जिवें पट इस संसार विच जीवन दे लंघदे समय विच दुनियावी विद्या दे हुंदियां भी दुनियावी पंडितऊ पुणे वाले ज्ञान दे हुंदियां भी आत्मक संतुष्टि दे आत्मक आनंद दे अबलाखी बन के उस आनंद दे भेद की खोज विच विचरते रहे ते आखिर नूं गुरु दरबार विच गुरु नानक पातशाह दे इस रूहानी सत्संग दरबार विच जदों आए ते इत्थे गुरु दे शब्द दे राही उन्हां दे जीवन विच गुरु प्रसाद दा गुरु मेहर दा मींह वरिया ते ओ गुरु दियां खुशियां गुरु दी प्रसन्नता ते आत्मक आनंद प्राप्त करन दे भागी बने
ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਈਏ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਗੋਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੌਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਭਰੇ ਫੋਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਬਲਬਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਤੰਡਾਵਾਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਿਸ ਸੰਵਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੁੱਖੇ ਕੌੜੇ ਕਸੈਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਤ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਸ ਅਸੀਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ, ਸੀਮਤ ਸਮਝ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ, ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਜਿਸਨ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਹਿ ਜੀਓ। ਉਹ ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਨੰਦਮਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਲਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਲਵਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਕਮਲ ਨੈਣ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬੈਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਚਨ ਅਤ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ, ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੰਜਲ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਪੁਰਖ ਕੀ ਘਾਟੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ,
ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहै, एक शब्द लिव लाए नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरै, जो हर हृदय सदा वसाए। ये आत्मक शक्तियां, करामाती शक्तियां, इन्हां दी होंद तो इनकारी नहीं होया जा सकता। ये आत्मक शक्तियां आ जांदियां ने। महाराज ने इन्हां शक्तियां नूं नकारिया नहीं कि साडा इतिहास दसदा नहीं। आ धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह हजूर के दरबार च बैठे हैं आपां। इन्हां दे ही वड्डे भराता बाबा राम राय जी, जदों धन गुरु हरराज साहब महाराज ने पिता गुरुदेव ने औरंगजेब नाल मिलन वास्ते भेजिया सी, ये हुक्म कीता सी ना, दो गल्लां करनियां ने, ये दो हुक्म मनने ने। एक तां भै नहीं खाना बादशाह दा, ते गुरबाणी दे अदब नूं सत्कार नूं किसी तरह भी घटन नहीं देना। दूसरा, तुहाडे कोल गुरु नानक दे दरबार दीआं अनगिनत करमाती शक्तियां, पर वो शक्तियां प्रगट नहीं करनियां, दिखाउणियां नहीं। ते इतिहास सानूं यही दसदा है कि बाबा राम राय जी ने ये हुक्म नहीं मन्निया, बाणी दे शब्द विच भी फर्क पाया ते नाल करामातां भी दिखाईयां, हैगियां सी ते दिखाईयां ना। ये ठीक है कि गुरु ने सानू हुक्म कीता है कि असीं उस योग साधना वाले पासे, योगियां दे साधना वाले पासे नहीं तुरना, पर शब्द दी साधना दा ते सानू हुक्म कीता है ना गुरु प्यारिओ। और जेड़ा भी इस पासे तुरेगा, याद रखिए, मैं ते उधार लईआं हुईआं गल्लां आप जी नाल सांझी कर रहा, मेरा अनुभव नहीं है, मैं ते खुद तरले लै रहा आप जी दीआं सीसां वास्ते गुरु दे दर ते। कुकर वांग भौंकण लग ये सच्चे पातशाह ने जिम्मा लाया, बख्शिश की थी। पर मैं ये बेनती करना, गुरबाणी दे विच बड़ा जिक्र है इसका। पूजनीक भगत रविदास साहब का बचन है, कहते गुरु दर ते आने वाले हो दुनिया के लोगों, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, इस संसार दे विच संसारियां दी बिरती यह है कि ये गरीब नूं सत्कार नहीं दिंदे, निर्धन नूं इत्थे सत्कार नहीं दिता जाता, कोई मान नहीं दिता जाता, तिरस्कारिया जाता है। ते मेरी भी गरीबी नूं देख के मैनूं नीवी जात दा कह के मेरा निरादर करदे सी इस संसार दे लोग। पर देखो मेरे जीवन दे विच की कौतुक वापरिया। मैं जदों गुरु उपदेश दे राही वाहिगुरू जी दे नाम सिमरन दी, वाहिगुरू जी दे सिफत सलाह दे शब्द दी कमाई कीती ना, देखो मेरे जीवन च की खेड वापरी। बचन है भगत रविदास साहब जी दा बाणी विच, दारद देख सबको हंसै, ऐसी दशा हमारी। मेरी गरीबी नूं देख के सारे मेरा मजाक उड़ाउंदे सी, हसदे सी मेरी गरीबी ते, मेरी निर्धनता ते, मैनूं नीवी जात दा कह के। ये मेरी दिशा सी, पर हुण मेरी दिशा की है? अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। 18 सिद्धियां भगत जी कहते मेरे हत्थां ते तुरियां फिरदियां, नचदियां फिरदियां ने। ये करामाती शक्तियां मेरे हत्थां ते नचदियां फिरदियां। पर एक फर्क तो है गुरु प्यारिओ, जिहड़ा सानू समझाउंदे ने। दुनिया दे विच लोकां कोल भी रिद्धियां सिद्धियां आ जांदियां, ये योग साधना करने वालियां कोल भी आ सकदियां, आईयां सी, सिद्धां कोल आईयां सी, जिहड़ियां उन्हां ने करामाती रूप विच धन गुरु नानक साहब दे सामने प्रगट कीतियां सी। गुरु नानक साहब नूं अपने प्रभाव थल्ले लियाउण वास्ते ते गुरु नानक साहब नूं भी आखिया सी कि तुसीं भी कोई करामात दिखाओ। ते महाराज कहंदे मेरे कोल ते कोई करामात है, वाहिगुरू जी दे नाम।
गुर शब्द की करामात है मेरे को। सत्संग दे विच गुरु प्यारियां नाल, वाहिगुरु प्यारियां नाल मिल बैठ के उस शब्द कमाई दी घालना की दात है मेरे को, वही मेरी करामात। उस तो वड्डा होर कोई ओट आसरा नहीं। यही फर्क है। ये करामाती शक्तियां ते हरनाकश कोल भी आईयां सी ते ये करामाती शक्तियां भगत रविदास साहब कोल भी आईयां। फर्क कित्थे पैंदा है? हरनाकश ये करामाती शक्तियां प्राप्त करके रब दा शरीक बनिया ते भगत रविदास जी कहते मेरी अवस्था की है? दार्द देख सबको हंसै, ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। ये जड़ियां 18 सिद्धियां मेरे हत्थां ते नचदियां फिरदियां ना, मैनू इहदा कोई मान नहीं। ये मेरी प्राप्ति नहीं, मेरी घालना नहीं, सब कृपा तुम्हारी। ये तुहाडी बख्शिश मेरे ते हुई। ते मैं दसना चाहना वाहिगुरू जी नाल गल्लां करदे आ, वो गुरु प्यारिओ इस पासे किते तुर के ते देखिए। वाहिगुरू जी नाल गल्लां करदे आ, दुनिया मेरे बारे की गल्लां करदी ए नहीं। भगत रविदास साहब कहंदे तू जानत मैं कुछ नहीं, भव खंडन राम। तुहानू ते पता है ना कि मेरी अपनी कोई समर्था नहीं, मेरी अपनी कोई शक्ति नहीं। ये भावें 18 सिद्धियां मेरे हत्थां ते नचदियां फिरदियां, पर मेरी समर्था करके, मेरी अकल सियाणप करके थोड़ा। ये तुहाडी बख्शिश। तू जानत मैं कछ नहीं, भव खंडन राम जो तेरी शरणागति। सगल जी शरणागति, क्षमा करना, सगल जी शरणागति तिन पूर्ण काम। जेड़े जेड़े भी तुहाडी शरण विच आके तुहाडी सिफत सलाह दा नाम मंत्र आराधदे ने, दृढ़ करदे ने, सुरतियां जोड़दे ने तुहाडी सिफत सलाह गुरु शब्द दे राही, उन्हां दे जीवन दियां सब कामनावां तुसीं पूरीआं करदे हो। सब बख्शिशां दा मींह वरदा उन्हां ते। और अज दुनिया दे विच गुरु प्यारिओ इस पासे वाल बहुत कार्य हो रहे हैं। कोई इनू थर्ड आई कह रहा है, तीसरी अख कह रहा है, कोई सिक्स सेंस कह रहा है इसनू, कोई कोई होर रूप दे रहा है, कोई होर रूप दे रहा है। लेकिन एक गल बाणी दे विच बार बार आखी कि इस मनुखा शरीर विच, मनुख दे अंदर गुरुदेव ने, अकाल पुरख ने बड़ियां हैरानकुन शक्तियां पाईयां होईयां ने। बस उन्हां शक्तियां नू असीं पहचान दे नहीं पए। उन्हां शक्तियां नाल कदी आत्मसात नहीं करना। ते मैं हथ जोड़ के बेनती करनी चाहना, शब्दां दे हेर फेर विच पै के, शब्दां दे वाद विवाद विच पै के गंढा मत पाइए कि ये योग शास्त्र दे लफ्ज ने, ये ते हिंदू धर्म ग्रंथां दे जां किसी होर धर्म ग्रंथां दे लफ्ज ने, साडा इन्हां नाल की वास्ता। उन्हां साधना प्रणालियां नाल भावें तुहाडा कोई वास्ता ना होवे, गुर शब्द दी कमाई नाल ते साडा वास्ता है ना। गुरमंत्र दे सिमरन नाल ते साडा वास्ता है कि नहीं है? गुरु दा हुक्म ही बंदा बनन दा ते साडे लई हुक्म है कि नहीं है? ते जदों इस पासे तुरांगे ना, जेड़े तुरदे ने उन्हां दा अनुभव कहंदा है कि इह सहज सुभाਅ दे अंदर करामाती शक्तियां, आत्मक शक्तियां अकाल पुरख दी बख्शिश नाल आ जांदियां ने। बोलां विच सत्या आ जांदी है, शरीरां विच सत्या आ जांदी है। छुआ दिता जावे ना गुरमुख प्यारियां वल्लों, महापुरखां वल्लों किसी दे शरीर नूं, किते बोल मुखों बचन कर दिते जान, सत हो जांदे ने। बाणी दा फैसला है, भगत मुखै ते बोल दे से वचन होवंदे। जदों गुरु दे प्यारे, वाहिगुरू दे प्यारे भगत जन भगती करन वाले बचन करते हैं ना, वो सत हो जाते ने। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बचन करते हैं, अपनी हड पीती दसते हैं। जदों सूली खान चढ़ के आया ते मैं ते अरदास की, बचन ही किया सूली तो रखिया कराउण दा, ते वाहिगुरू जी ने रखिया की, मेरा बचन पूरा हो गया, वाक पूरे हो गए।
कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूरन वाक। वाक पूरे हो जाते होंगे है, बचन पूरे हो जाते है जदों कोई जन बनता, कोई सेवक बनता है। इस करके मेरी बेनती है, शब्दां दे व्यर्थ वाद विवाद विच ना पईए। और मैं गुरु दे पै विच, गुरु दी हजूरी विच तुहानूं ये बचन करना चाहुंदा, तुहाडे नाल ये तरला लेना चाहुंदा। अज जे साडे बच्चे असीं आखदे हां, साडी कहने विच नहीं, इत्थे आउंदे नहीं, ਉਹ रंग तमाशियां विच गलतान हो गए, नशियां विच गलतान हो गए, पतित पुणे विच गलतान हो गए। तो मेरे तरले है तुहाडे अगे, गुरु दा वास्ता है। ਉਹ सिख कहाउण वालिओ, तुहाडे सिख परिवारां दीआं कुखां विचों ਇਹ जन्म लैण वाले बच्चे सिखी प्यार विच क्यों नहीं? कौन विचारेगा इन्हां गल्लां नूं? मैनूं खुशी हुंदी है जदों मैं अज सिख परिवारां दे बच्चिआं नूं शरीरां दी साधना करन वास्ते, शरीर साधन वास्ते जिमखानिਆਂ विच जांदा देखदा। शरीरां नूं सोहणे सुनखे ताकतवर बनाउण वास्ते, साधन वास्ते जांदा देखदा। जिमखानिਆਂ विच कसरत घरां च जांदे है, पर मेरा तरला है यह भी कसरत घर ने, मेरे लफ्जां वाल ना जाना, भावना वाल जाना। आ गुरु घर जिहड़े बनाए सी, ये भी कसरत घर सीगे। इत्थे सुरती दी कसरत करन दी जाच सिखाउणी, इत्थे सुरती नूं अरोग करन दी, सुरती नूं बलवान करन दी, शब्द ते सुरत दा संबंध बनाउण दी घालण दे वास्ते गुरु साहब ने दरबार दित्ते सी। अज जे इन्हां गुरुद्वारियां विचों झगड़े कलेश मुकाउणे ने, प्रधानगियां सकत्तरियां गोलकां दी बेथवी बेसंजमी लड़ाइयां झगड़ियां दी, आपो तापी दी, खुदगर्जी दी बिरती तो जे बचना है ते अपने बच्चियां नूं गुरु घर दे सही वारस बनाउणा है, तां सानू भी ते बच्चियां नूं भी इह शब्द दी साधना, शब्द दी कमाई वाल, नाम मंत्र दी कमाई वाल ते तुरना ही पएगा। गल्लां नाल नहीं दे सकना। गल्ली असीं चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालियां, बाहर चिटवियां, रीसां करें धनाड़ियां, जो सेवें दर खड़ियां। केवल गल्लां नहीं, उन्हां दियां गल्लां नहीं, मैं बेनती करिया गुरु दियां गल्लां ना करिए, गुरु नाल गल्लां करनियां सीखिए, सुरती दे प्यार नाल गल्लां करनियां सीखिए। दुनिया दे असीं वावा दे चक्रां विच, दुनिया दीयां प्रधानगियां सकत्तरियां दी हौमै दी पकड़ दे विच असीं बेथवे बेसंजमे हो गए। ये अखाड़े बना लए असीं, ये साधना दे स्थान सी ते सानू गुरु अर्जन देव पातशाह हजूर हुक्म करदे है, वो दुनिया नू वस करन दे, दुनिया दी वाहवा दे मोह भरे भुख दे विच तुसीं गलतान होए फिरदे हो। सिख कहाउण वालिओ भीड़ विच गवाच गए। आओ मैं ये बंदियां नू साजण वाले वाहिगुरू दा वसीकरण मंत्र तुहानू दियां, वाहिगुरू नू वस करन दी जाच समझावां, तुहानू रमज समझावां। की आखदे ने गुरु अर्जन देव पातशाह? सुन सखिए मिल उद्यम करे हां, मनाए लै हर कंतै, मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह है साधु मनतै। ये बचन बड़े रमस भरे ने गुरु प्यारिओ। आ ठगौरी लफ्ज वरतिया महाराज ने, ठग मूरी ये हवाले दिते हैं कि एक जड़ी बूटी ऐसी जिहड़ी पुराने समय दे विच लोक, ठग लोक वरतदे सी, लुटेरे लोक वरतदे सी। वो बूटी तोड़ के घसा के मुसाफरां नूं सुंघा के उन्हां दा माल असबाब लुट लैंदे सी, उन्हां नूं बेहोश करके वस करके। महाराज कहंदे मैं तुहानूं ठगमूरी देना, मैं तुहानूं वाहिगुरू जी नूं वस करन वाली वो ठगमूरी देना। कर लो वस वाहिगुरू नूं, जो कुछ है वाहिगुरू जी दा पवा लो अपनी झोली। सुन सखिए मिलोतम करे हां, मनाए लै हर कंतै, मान त्याग छड़ दिओ हौमै भरियां गल्लां, ये रुखापन छड़ दिओ, ये फजूल दा अकलां दे घोड़े दुड़ा के वाद वाले पासे तुर के
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਭਲਿਓ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਇਹ ਸੀ, ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਜੇ ਮਤ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੰਠ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਪਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ? ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਇਹ ਆਣ ਬਣ ਕੇ ਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਰਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ हैं, कोई ना सके पछानी। फिर भी ये कहते कबीर हम सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। यह मार्ग निमरता दा, मिठास दा मार्ग, असी किहड़े मार्ग ते तुरे? अपने बच्चों नूं शब्द की साधना करनी सिखानी पए। ते यही गल गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे, मान त्याग कर भगत ठगौरी, मोह है साधु मंत्र। गुरु दा मंत्र लो, शब्द मंत्र लो, इस गुरु दे शब्द दे राही ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤ ਰੂਪੀ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਉਦਮ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮਿਲ ਉਦਮ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਇਸਤਰੀਓ ਆਓ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਮਨਾਏ ਲੈ ਹਰ ਕੰਤੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਭਗਤ ਠਗੌਰੀ, ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਮੰਤੈ। ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਵਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ, ਖੋਹਾ ਖਿੰਜੀ 'ਚ ਪਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਕੀ ਗਤ ਪਾਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੈ ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਿਆਨਮਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਗਾਈਏ, ਝੋਲੀ ਅਜਣੀ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਂਗ ਰਿਝਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ, ਬਲ ਹੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ, ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਰ, ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ, ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੋ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਲ ਹੈ ਛਲਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਲ ਨੂੰ 52 ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਛਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਜ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਭਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖੜ ਗਏ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਬਲ ਮਲਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਭਗਤ ਫਲਨ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਨ ਕੁੰਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਡੰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਜਦੇ। ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ, ਰਵਿੰਦ ਰਵ ਇੰਦ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੋ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ। ਰਾਮ ਰਵਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਰਤ ਦਵਣ, ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਭੂਤ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ, ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਸਹਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਨਮ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਚ ਕਛ ਹੋ ਬਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਭਾਈ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ, ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਚ ਕਛ ਹੋ ਬਰਾ, ਬਰਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੂਰ ਵਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਵਤਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਚਿਤਵੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ, ਗਿੰਦ ਭਾਵ ਗੇਂਦ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਜਦੇ ਆ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੱਟ ਗਿਆੰਦ ਜੀ, हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰ ਤਜ ਬੇਕਾਰ ਮਨ ਗਯੰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗਯੰਦ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਗਯੰਦ ਦੇ ਮਨ, ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿਮਰਨ, ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ, ਸਭ ਮਹਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਤੀਜਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦਮਈ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਸਦੀਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ।
नाम सार हीए धार। हे गयंद दे मन, इस वाहिगुरू दे नाम सिमरन नूं अपने हिरदे विच धारण कर, दृढ़ कर, सुरती दे विच लिया वाहिगुरू दी सिफत सलाह। हुण इह सानूं कहंदे पए ने कि जे मैं जिवें गुरु दी बख्शिश दा पात्र बणिया ना, तुसीं जे बनना चाहुंदे हो, तुसीं अपने मनां नूं रोज़ इदां आख्या करो, हे मेरे मन नाम सार हीए धार। मन तज विकार, ये विकारी वृत्तियां छड्ड दे, काम क्रोध लोभ मोह हंकार वाले पासे जिहड़ियां तैनूं बेचैन अशांत कर रही, जिन्हां ने तेरे जीवन नूं बेचैन अशांत कीता पिया, जिन्हां ने तैनूं ओजड़े पाया पिया। तैनूं ये नाम सिमरन वाले पासे नहीं तुरन देंदे। गुरु दे शब्द नाल जोड़ अपनी सुरती नूं, चेते विच लिया गुर मंत्र, गुरु दा शब्द, ये विकारां दी मार तो बचेगा। तज विकार छड्ड दे इन्हां नूं, मन गयंद, हे गयंद दे मन। हुण कहंदे तुसीं आखो अपने मन, सतगुरु 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 गोबिंद जीओ, हे गोबिंद रूप सतगुरु मैं नमस्कार करदा तुहानूं, तुहाडे अगे झुकदा, तुहाडी शरण विच आया। देह गेह त्रिय स्नेह चित बिलास, जगत ए चरण कमल सदा से, दृढ़ता कर मत जियो। पट गयंत जी बख्शिश करते है करन योग गल जिहड़ी करनी है। संसारी लोकां दी साडी मानसिकता की है? कहंदे शरीरां नूं ही पालन पोषण तक लगे होए ने लोकी। ओदी कोठी इन्नी वधिया, ओदा घर इन्ना वधिया, मेरा घर उस तो वधिया होवे, दुनिया नूं मैं दिखावां, दुनिया मेरी वाहवा करे, देखो मैं किन्ना अमीर, किन्ना धनी, किन्ने मेरे को सुख साधन, देखो किड्डा वड्डा घर। महाराज कहंदे खिन मैं भई पराई। मैं ये नहीं कहता कि तुहाडे कोल घर ना होए, बादशाह कहंदे मैं ये नहीं कहता कि तुसीं अपनी देह दी पालना ना करो, देह दे सुख दा ख्याल ना करो, देह दीआं लोड़ां ना पूरीआं करो, पर केवल इसे वास्ते ही लगे रहे तां फिर सुरती नूं कदों भोजन दिओगे? जिंदगी का जो मकसद है, शरीर रूपी भांडा मिलन का जो मकसद है, वो कदों पूरा होएगा? वो ये रहा है कि वो मकसद भुल गया, खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिक जीवन नहीं रहना। ये खुआरी वाले जीवन बन गए ते घर योग जीवन बन गए। पट गयंद जी कहते छड्डो ये पासा, ये नासमझी वाला पासा है, निकलो दुनिया की भीड़ दे विचों। ये दुनियावी देखा देखी दे विच, दुनियावी दिखावे च पै के जिंदगी का समा अजाई ना गवाओ। देह गेह, देह भाव शरीर, गेह भाव घर ग्रह, त्रिय स्नेह, त्रिय भाव पत्नी। इत्थे मतलब ये नहीं कि पत्नी नाल प्यार करना छड्ड दिओ, जां पत्नी पति नाल प्यार ना करे, बच्चियां नाल प्यार करना छड्ड दिओ। बेसंजमा मोह जिहदे करके महाराज कहंदे तुसीं आ करी जाने हो। कामन लोड़ा सोयना रूपा, मित्र लोड़ेन सो खाधा ता। नानक पाप करे तिन कारण, जासी जमपुर बाधा ता। परिवार बनाओ, प्रवृत्ति मार्ग अख्तियार करो, धीआं पुत्र होण, दुनिया के सुख साधन होण तुहाडे कोल, महल माड़ियां होण, प्यार करो इन्हां सारियां, पर नाल ये करो कि ये संसार सब आवन जाना, मन मूर्ख चेत अजाना। ना मैं पति रूप च रहना, ना पत्नी ने पत्नी रूप च रहना, ना बच्चियां ने, ना साडे मां प्यो ने, ये तुरदे जाना है। इन्हां नाल एक सतसंगी रिश्ता बनाइए। दुनियावी बेसंजमे अज्ञानी मोह माया वाला रिश्ता बना के कुकृत करते हैं, पाप कर्म करते हैं, असीं अपने लिए क्रोपी ना सहेड़िए, दुख कलेश बेचैनी भटकना ना सहेड़िए। शब्द दे राही शब्द का चेता लिया के फिर सुकृत करिए। फिर महाराज कहते ना तो शरीर की पालना पोसना तुहानू कुछ कहेगी, ना सोहने घर तुहानू कुछ कहणगे, ना पत्नी पति बच्चे तुहानू कुछ कहणगे। ये सब तुहाडे लई मुबारक हो जाएगा। पुत्र कलत्तर विचे गत पाई, जदों महाराज कहते सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्तर विचे गत पाई। सतगुरु नाल जुड़ जाओगे, फिर इन्हां दे विच रहिंदिआं ही तुहानू
ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਭੱਟ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ। ਦੇਹ ਗੇਹ ਤ੍ਰਿਯ ਸਨੇਹ ਚਿੱਤ ਬਿਲਾਸ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਾ ਖਿੰਜੀ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਬਿਨਸਣਹਾਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸੇਓ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ ਤਜ ਬੇਕਾਰ। ਮਨ ਗਯੰਦ, ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ। ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਆਖੋ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਸਭ ਆਖੋ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਰਦਾ ਕਜਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕਾ ਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰੀ ਕੁਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਮਤ ਦੇਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਮੋਹ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵੱਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨ ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਸदैवी ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਬਣ ਕੇ, ਕਰਤਾ ਤੇ ਹਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਲੀਲਾ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੈਂ ਅਗਨਤ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਰਗੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਜੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ, ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਬਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਤਿਨ ਕੋ ਮੋਹ ਭਇਆ ਮਨ ਮਦ ਕਾ, 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦਕਾ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦਕਾ, ਤਦਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖੇਲ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤ ਭਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸਾ। ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਪੁਰਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਜਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਥਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਥਲ ਥੰਮਨ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਨਰ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ। ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਪੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਬ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਭੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨੰਤ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਸੁਰਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਪਟ ਗਿਆਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਮੀਂਹ ਵਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਦ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Shri Hare Krishna Piyaye, Shri Hare Krishna Piyaye, Jis dite sab dukh jaye, Shri Hare Krishna Piyaye, Jis dite sab dukh Shri Hare Krishna Piyaye, Shri Hare Krishna Piyaye, Jis dite sab dukh jaye, Shri Hare Krishna Piyaye, Jis dite sab dukh jaye. This program is sponsored by Simco, a name you can rely upon. नानक नाम चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, 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 सरबत दा भला। ਰਫਤਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਪ ਨੰਬਰ 12, ਹਨੂਮਾਨ ਰੋਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। 011 233 63332, 098 108 13332। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੇ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਟਾਇਰ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਲਹਿੰਗਾਸ, ਗਾਊਨਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੂਟਸ, ਸਾੜੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸਿਮਕੋ ਤੋਂ। Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer. ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਥੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਸਿਮਕੋ। ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਵਰਤਨੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ।
Now take control of your kidney health and say goodbye to dialysis. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.kundankidneycare.com ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9653537575 ਜਾਂ 919417695200 ਤੇ। मैं बस स्टॉप जाती हूँ बच्चों को लेने, पूरे फेस पे डस्ट फील होता है, मेरा नोज एंड चीक एरिया मुझे बहुत ही ड्राई रफ लग रहा है। हमने हिना को 7 दिन के लिए डव ट्राई करने को कहा। जब मैंने डव यूज किया मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ग्लो कर रही हूँ, चमक रही हूँ। मेरी डॉटर को वैसे भी मेरे चीक्स बहुत पसंद है। जब उसने मुझे जोर से किया तो मैंने उसको बोला आशु नो इट्स हर्टिंग एंड देन शी लाइक नो मम्मा नाउ यू आर सॉफ्ट सॉफ्ट। 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ मैं स्विच कर चुकी हूँ ऑलरेडी। पाएं सॉफ्टर स्मूदर ग्लोइंग त्वचा। लीजिए डव का 7-day टेस्ट। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਭਿੰਡੀ ਪਨੀਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ UPI ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੱਖ ਲਓ e-wallet। ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋ *99#। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਭੁਗਤਾਨ। ऐना करके बन जाएगा ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल ਜਾਂ कार्ड, ਤੁਹਾਡਾ बैंक भी, ਤੁਹਾਡਾ बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। हाँ, मुमकिन है। की बनाता है स्टार्स नु सुपरस्टार? हाउसफुल शोज ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਜ਼ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇहद ਖਾਸ। ਲਕਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਫਲੋਰਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ। ਅਜ਼ਮਾਓ क्लोजअप फ्रेश एक्शन एंटी जर्म माउथ वॉश फॉर्मूले दे नाल अते पाओ जबरदस्त ताजगी अते सफेद मुस्कान। क्लोजअप जबरदस्त ताजगी, जबरदस्त नजदीकियां। हुण क्लोजअप दी ओही जबरदस्त ताजगी सिर्फ 17 रुपए विच पाओ। होर कोड आओ कि हरप्रीत कौर जी आज इथों टाइटल विन कर सकते हैं या नहीं। कोई लाइफलाइन बरतने बड़े कॉन्फिडेंस ना करते हो। कोई चंगी चाह देना लाओ जी। ताजा थोड़ी सस्ती वाली देना फिर तो ताजा। मैडम हुण चंगी चाह सस्ते भाज ताजा सिर्फ 60 रुपए विच ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਰੁਕ ਬੌਂਡ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। Now take control of your kidney health and say goodbye to dialysis. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.kundankidneycare.com ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 9653537575 ਜਾਂ 919417695200 ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੀਲਤਾਰੀ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 101 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ 51 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ निर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड समूह साध संगत गुरुद्वारा नीलतारी पिपली साहिब कुरुक्षेत्र हरियाणा। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ।
ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਵਕਤ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਦਕਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ IIT ਤੇ IIM ਵਰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ 6 ਮਾਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ 17 ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ 12 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ RK ਪੁਰਮ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਗਮਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਗਮਗੜ੍ਹ ਕੋਟਾ ਸੈਂਟਰਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭਰੇ ਸਾਖੀ, ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾਦੀ ਸੀ ਬੰਦ ਅੰਦਰ। ਪੌਰ ਪੁੱਛਦਾ ਬੁਰਜ ਵੇ ਦੱਸ ਕੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਕੰਧ अंदर। 4 जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, शहरों को आंका जाएगा स्वच्छता के आधार पर। 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्यूनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। ईश्वर दा द्वार, धर्म दा द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है।
जोनी सैभम गुर प्रसाद मुकुचे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बगरो सुने जो का